जय जगन्नाथ शुभ अपराह्न समस्त को। तो ये चर्या गीतिका आम अधारू अधिका सारी सारूँ पढ़ी सारूँ बुझी सारूँ ताले तुम एतिकी पढ़ा भितर बुझा भितर तुम चर्या गीतिका कहले चर्या गीतिकाटा कौन से गीतिका भितर कौन अच्छी तुम मैंने सब कौन कौन बुझेच टे खाली कहल मत चर्या गीतिका भितर विशेष कर से 84 सिद्धचार्य कौनटा बुझाई चेष्टा कर किए सर सेमान तो तांको सर सेमान रचना बळी साधारण देखियो चाहिए कि हमें जमी जोग साधना बल निजर माने चित्तवृत्ति को कौन माने नियंत्रण आनी परिबा जेमिति कि हमर बौद्ध धर्म रे कह जायतिला कि निर्वाण प्राप्ति जैन धर्म रे कह जायतिला सेही भली चर्याकार माने सुचाई जंती कि जदि हम चित्त को हम निज आयतर रखिबा ताले हम गोटे भल मनुष्यटी माने व्यक्तिटी होई परिबा। ओके ठीक अच्छे बहुत सुंदर कथा कहले उत्तम। आउ किए कौन बुझीच कुह रूबी कुह आमे जो संसार कुह सीमा कुह कुह सर आमे जो संसार माया मुक्त हवा ए जो लोभमय संसार मुक्त कि आमे मुख्य प्राप्ति बा महाशून्य रे हम चित्त को संजोग रे से विषय रे चर्चा गीतिका माने आलोचना बढ़िया कथा कहल महाशून्य कथाटा कहल ये या पूर्व आमर उत्तम कहूले जोटा कि निर्वाण प्राप्ति कथा कहूले तो महाशून्य कौन निर्वाण कौन युवा संपर्क छुआ मैंने तुम मैंने थे भाविच कौन जे सब बेले से कहते महाशून्य कथा निर्वाण कथा महासुख कथा से गुड़ा एक्चुअली जिनसटा कौन ठीक अच्छे मुझे सेगुड़ा सब कहबी आउ किए कौन बुझीच कुह रूबी कुह एबे सर चर्या गीतिकार माने कहते किपरि योग साधना द्वारा निज चित्त को दृढ़ीभूत करि परिबा एवं ए संसार रो माया रो दूर होई किपरि महासुख प्राप्ति करिबा से योग साधना द्वारा से कथा कहछन्ती। बढ़िया कथा कहल किंतु छुआ एटी शुण गोटे कथा मुझे तुम मानू लुई पांकर 1 नंबर चर्या पढ़ौली गोटे पद थिला दृढ़ एहि उदक छांद बांध करण कपटरे आस सुन पाख भिड़ी लेहुरे पास यहीटा जो बुझे यही पदटारे सिद्धचार्य कहते छांद बांध करण जोग नियम आसन प्राण एगुड़ा को परित्याग कर कौ पाख को आस शून्य पाख को भिड़ी आस कथा कहते कि नहीं आमे बुझीलु ताले से माने कहउचंती कि जग पाखकु जाओ जग कर ध्यान कर कि मन ये कर से केमितिका कहउचंती आमे बुझिबा ठीक अछि आमे बुझिबा से संपर्क रे मु कहिबी कोन ताहले चर्याकार माने से माने बुझेइबा पई चाहुचंती कोन समस्तंकर जो वाक्य गुडी को कहिलो समस्तंकर ठीक अछि या पूर्वरु मु कहिबी ए जे बौद्ध साहित्य एटा तो चर्या साहित्य गोटे बौद्ध साहित्य जो सिद्धचार्य माने अछंती ए माने होउचंती सहजिया साधक सहज तत्व सेटा बुझिबा आमे सहजिया साधक कोन सहज साधक केमिति आसिले एटा बुझिबा हला ता पूर्वरु मु आउ थरे समस्त को कहि दउची कि चर्या गीतिकारे जो चर्या गीतिका रहिची चर्या गीतिकारे विशेष करी 3-4टा जिनिस कथा सिद्धचार्य माने विभिन्न रूपक को व्यवहार करी बुझाइया चेष्टा करुचंती तमे कहब ठीक ना भूल सिद्धचार्य माने सब बेले बुझाइया चाहूचंती कौन ना शून्य पक्ष बधी चित्त महासुख सहज तत्व नैरात्मा अवधूति नाड़ी चालना यही जिनिस गुड़ी को छुआ से माने विभिन्न मार्ग बा विभिन्न रूपक को व्यवहार करी कहउचंती केतेबेले नाड़ी को कहउचंती कोन ना आमर जो 64 पाखुड़ा कथा कहूनांती जो आमर दम्बी चर्या जेतेबेले आमे देखिबा दम्बी चर्या कହାର दम्बी चर्या कान्हूपांकर से माने कान्हूपांकर सेठी गोटे पद अछि छुआ माने मन रखिथिबो किबा मने पकेइबो अछि पद कोन ना एके से पदुमा 64 पाखुड़ा तही चढ़ी नाचोई डम्बी बापुड़ा एके से पदुमा 64 पाखुड़ा कौन
ନା ଆମେ ନିର୍ବାଣ ଚକ୍ର। ନିର୍ମାଣ ନିର୍ବାଣ ଚକ୍ର, ନାଭିସ୍ଥଳ ତ ନିର୍ମାଣ ଚକ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ବୋଧିଚିତ୍ତ, ଚିତ୍ତ, ନୈରାତ୍ମା, ସହଜ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆତ୍ମା, ଏସବୁ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା। ଛୁଆମାନେ ଖାତା କାଢ଼ନି, ଭଲ କି ଟିକେ ବୁଝ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର କ୍ଲିଅର ଟିକେ ହେଇଗଲେ ତୁମେମାନେ କେତେବେଳେ ବି କେହି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ପଢ଼ିଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି କହିପାରିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ପଢ଼ିକି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିଅର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ କିଛି ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକି ଆଜି ବୁଝିବା କ'ଣ, ସବୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ। ତ ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶୂନ୍ୟ ପକ୍ଷ, ସାଧକମାନେ ଏ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ। ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ବଜ୍ରଯାନୀ। କ'ଣ ଯାନୀ? ବଜ୍ରଯାନୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୂନ୍ୟ। ଏମାନେ ଶୂନ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରି ନିଜର ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ବୁଝିବା ଆମେ ଶୂନ୍ୟ କ'ଣ। ତୁମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟଟା ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ଅଛି କେମିତିକା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ନା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ଦେଖିବ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ, ନା ଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟଂ ମହାଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟଂ ମଧ୍ୟରେ ନିରଞ୍ଜନ ନିରଞ୍ଜନ ଜ୍ୟୋତିରୂପ ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନମୟଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଶୂନ୍ୟ, ଏ ଯେ ମହାଆକାଶର ଶୂନ୍ୟ ଦେଖୁଛେ, ବା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ହାତ ବୁଲେଇ ତ ଦେଖ, ତୁମ ହାତ କିଛି ପାଇବନି, ସେଇଠି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତି ଅଛି, ନିରଞ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଚତୁର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳେ, ଚତୁର ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ତାହେଲେ ସାଧକମାନେ କୁହ, ତୁମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଚତୁର ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନା ନା ଏଇ ଏଡ଼ି ଉଦକ ଚାନ୍ଦ ବାନ୍ଧ କରଣ ବା ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରତାରଣ ଏସବୁ କରିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ? କୁହ ତୁମେ କେଉଁଟାକୁ ଯିବ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ପାଇବ? ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ଏ ଶୂନ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଆଲୋଚକ ଛୁଆମାନେ, ଗୋଟେ ଆଲୋଚକ ନୁହେଁ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗବେଷକ। ଥରେ ଗୋଟେ ଗବେଷକ ଗୋଟେ ସଭାରେ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟେ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଠି କ'ଣ କଥା ନା ଆମେ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫୁଲ। ଧରାଯାଉ ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା କେଉଁଠି ଅଛି? କୁସ୍ତାନ କଲେ। ତା ଡାଳରେ ଅଛି, ନା ତା ପାଖୁଡ଼ାରେ ଅଛି, ନା ତା ରଙ୍ଗରେ ଅଛି? ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା କେଉଁଠି ଅଛି? କୁହ କେଉଁଠି ଅଛି? ପାଖୁଡ଼ାରେ, ମୂଳରେ। ଓକେ, ତ ତମେ ଯେମିତିକା କହିଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ, କିଏ କହିଲା ମୂଳରେ, କିଏ କହିଲା ତାର ରଙ୍ଗରେ। ଏଇଟାକୁ ଗବେଷକ ମାନେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କଲେ, ତାର ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ରକମ କରିକି ତାର ରଙ୍ଗଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରଙ୍ଗଟା। ଆଉ କିଛି ନେଲେ, ତା ପାଖୁଡ଼ାକୁ ନେଲେ କାଟି କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୂଳଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିକି ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଲାପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଗୋଲାପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକର ମନରେ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଫୁଲଟା, ମୋ ମନରେ, ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ବା ମୋ କଳ୍ପନାରେ ତାର ପ୍ରତିଛବିଟା କେମିତିକା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ନୁହେଁ କି ସେ ଗୋଲାପର ତାର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଅଛି, ତାର ମୂଳରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ତାହେଲେ ମନରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ଦେଖୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ। ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସିଏ ହେଇପାରେ ଖରାପ, ଆଉ କାହା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେ ଫୁଲଟା ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ଏମିତିକା
ଶୂନ୍ୟଟା ତୁମ ଅନୁସାରେ ସେଇଠି ଶୂନ୍ୟଟା ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ଭରିପୂ ମାନେ ଶୂନ୍ୟଟା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେଇଠି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସେଇଠି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସନାତନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ବେସିକଲି ଜାଣିଛୁ ଶୂନ୍ୟତାର ପରିଭାଷା, ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଶୂନ୍ୟତାର ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଇଟା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବାବା ଉତ୍ତମ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ କହିପାରିବା, ଆମେ ତାକୁ ନିର୍ବାଣ କହିପାରିବା। ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ, ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ କେମିତି କରିବା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସାଧକ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରୁନୁ? ସାଧକ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କେମିତିକା ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ? ତୁମେ ମାନେ କେମିତି ଶୂନ୍ୟତା ପାଇପାରିବ? ବା ଶୂନ୍ୟତା ଯେଉଁଟାକି ଛୁଆମାନେ ଆମର ଚତୁରଟା ଚାରିଟା ଶୂନ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାଗାର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ 4 ଶୂନ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟ, ଅତିଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟ, ସର୍ବଶୂନ୍ୟ। ସାର୍ ଶୂନ୍ୟ, ଅତିଶୂନ୍ୟ, ସେ ଗୋଟେ ମହାଶୂନ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ। ଶ୍ଲୋକରେ କୁହନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟଂଶ୍ଚ ଅତିଶୂନ୍ୟଂ ମହାଶୂନ୍ୟଂ ତୃତୀୟକମ୍ ଚତୁର୍ଥ ଶୂନ୍ୟଂ ସର୍ବକମ୍ ପ୍ରଭଦେ ନା ଫଳତୁ ପ୍ରଭଦେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟଂଶ୍ଚ ଅତିଶୂନ୍ୟଂ ମାନେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଅତିଶୂନ୍ୟ ଯିବ, ଅତିଶୂନ୍ୟରୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁଟା ତୃତୀୟ ଶୂନ୍ୟ ଯିବ, ତୃତୀୟ ଶୂନ୍ୟ ପରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ଆସିବ, ଚତୁର୍ଥ ଶୂନ୍ୟଂ ପ୍ରଭେଦ ଫଳତ୍ୱ, ସେଇଠି ତୁମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଇଠୁ ତୁମେ ଚତୁର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ ବା ତୁମେ ସେତେବେଳେ ମହାସୁଖ ଲାଭ କରିବ। ଏଇଟା ଆସିଗଲା ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମହାସୁଖ, ଯେଉଁଟାକି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମହାସୁଖ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖୁଛ, ଲୁଇ ପା, କାହ୍ନୁ ପା, ସବରୀ ପା, ଭୁସୁକୁ ପା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ମହାସୁଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମହାମୋହ ବିଷମ ଧୁନ୍ଦଳି ମହାସୁଖ ବିଳସନ୍ତି ଶବର ଲଇ ଶୂନ ମେହେଳି ମହାସୁଖ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ମହାସୁଖଟା କ'ଣ? ମହାସୁଖଟା କ'ଣ? ଛୁଆମାନେ ନିର୍ବାଣ ସାର୍ ମହାସୁଖ, ପରମ ଆନନ୍ଦ। ପରମ ଆନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ମହାସୁଖଟା ପରମ ଆନନ୍ଦଟା କେଇଠି ପାଇବା? ନା 5 ଷ୍ଟାର ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇକି ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ଦବେଶ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମହାସୁଖ ପାଇବା ନା କ'ଣ? ମହାସୁଖଟା ତାହେଲେ କ'ଣ? କେମିତିକା ମହାସୁଖ? ମହାସୁଖ ସେଇଠି କେଉଁ ସୁଖ ମିଳିବ? ନା ସାଂସାରିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ରୂପ ସଂସାରର ଯେଉଁ ସୁଖଟା, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? ମାୟା ମୋହ ବସ୍ତୁ ଜିନିଷ, ଏଇ ମନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି। ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କହିଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ଛିନ୍ନ ହୋଇ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ମହାସୁଖ କହିବା। ବୁଝିହେଲା? এই যে ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ କିମ୍ବା ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଉପନିଷଦରେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦକାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ପୁଷ୍ପେ ଗନ୍ଧଂ, ପୁଷ୍ପରେ ଗନ୍ଧ ଅଛି, ବାସ୍ନା ଅଛି, ଗନ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ। ଦୃଶ୍ୟମାନ କି? ତିଳେ ତୈଳଂ, ତିଳରେ ତୈଳ ଅଛି, ତିଳରେ ତୈଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଆତ୍ମା ନା ପୁଷ୍ପେ ଗନ୍ଧଂ ତିଳେ ତୈଳଂ ଇକ୍ଷେ ଗୌଡ଼, ଆଖୁରେ ଶର୍କରା ଅଛି, ଆଖୁ ଭିତରେ ଶର୍କରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଖୁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁ କି ଆରେ ଶର୍କରା ଅଛି ବୋଲି?
ସେମିତିକା ନାଇଁ କାଷ୍ଟ୍ୟ ସାର୍। ଅଗ୍ନି, କାଷ୍ଟ୍ୟ ଅଗ୍ନି, କାଠ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସେ ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲି? ଆରେ ତମ ଘରେ ୱାରିଂ ହେଇଛି, ଲାଇନ୍ ତାର ଯାଇଛି ତ, ତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଭରଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି କହିବ ଦେଖା କେବେ ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ତାର ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ କି ତାକୁ କରେଣ୍ଟଟାକୁ? ଯାଇକି ତୁମେ ଧରିବ, ଦେଖିବ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ନାଇଁ ସାର୍। ଯାଇକି କରେଣ୍ଟଟାକୁ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କହିକି କିଛି ନାହିଁ କହିକି ଯାଇକି ଧରିବ, ଧରିଲା ପରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି। ସେମିତିକା ଆତ୍ମା, ସେଟା ଆମର କାୟା ବାକ୍ ଚିତ୍ତରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ। ସେଟା କାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନା ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରେ, ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ବାଛି ନିଏ ତାକୁ ହିଁ ସିଏ ଅନୁଭବ ଦିଏ, ତାକୁ ଯିଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ସହଜ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ମହାସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅଛି ବୋଲି ବି କହିପାରିବାନି କି ନାହିଁ ବୋଲି ବି କହିପାରିବାନି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି? ଭଗବାନ କେଇଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ତାର ହଁ ବି ଅଛି, ନା ବି ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆତ୍ମା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ଆତ୍ମାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି